Bir елде көп тілі ұлысылар жасар. Бәрі бір анадан туылған яңлы. Кеуілер құшағын ашар, әммесі бір анадан туылған яңлы деп айтқан еді. Шайырымыз Ибраим Юсупов расында да біз сондай мейман дос халықпыз. Бұл қосықпен бекарға басламадым себебі бүгін өзіміздің Қарақалпақ еліне мейманлар бар. Ассаламу алейкум азиз заманластар. Ассаламу алейкум Қарақалпақстан көрсетуінің ықыласпентлері. Ассаламу алейкум, қадірлі телетамаша көйлер, сіздер менен ассаламу алейкум Қарақалпақстан көрсету арқылы дидарласып отырғанымыздан, яғни шембі таңында дидарласып отырғанымыздан біз жүда қуанышлымыз. Бүгінгі күніңіз кеуілі, мазмұнлы өтсін деген жақсы тілектер қарсаңында болса, біз көрсетуімізді басылаймыз. Басылаушыларыңыз болса, мен Шахноза Құдайбергенова, hamda кәсіплесім Дастанбек Баймырзаев болады. Әр күні біз Ассаламу алейкум Қарақалпақстан көрсетуіне бір тема қойып шығамыз. Бүгінгі күннің темасы шегушілікке қарсы hamda мәдениет ағартушылық кәруаны болады. Соның үшін біз мейманларымызды мұрат еткенбіз. Дұрыс айтасыз, яғни Ташкент қаласына мейманларымыз жетіп келді. Таныстырып өтемен. Нарзулла Жорабаев, сияси ілімлер докторы, Марфат үгіт-насиятшылар жәмиеті ағзасы, hamda Рахымбай Жұманиязов, педагогика ілімлері докторы, және де Абдурасул Яхшыбаев, Өзбекстандағы ислам цивилизациясы орайы ілімі қанекесі, және де бақсы Мұхаммед Төребеков. Ассаламу алейкум, студиямызға қош келдіңіз. Жақсы жетіп келдіңіз бе? Қашан келдіңіз Қарақалпақстан еліне? Кеш құрын келді. Жақсы күтіп алды ма? Бүгін сафарымыз башланады. Жақсы. Олай болса сәубетімізден алдым. Бақсыдан бір қосып естіп алсақ, кейін сәубетімізді бастасақ. Мұхаммед, қандай? Жақсы, мархамат. Бақсы жолына бір осы атқарып беремін. Kim tarlışıp vatanında kalka bağdan yel azap Okuğa hem de sevgi ihtiyarlı adamzat Cehengi tarifi tüsken küşlerin berkeramat Menin gülistan yelimdi devre sürgen azamat Adile ana vatandaşım ki vildin kızmedet Çünkü vildin kızmedet Av kalkışın tuğulgar yersen yel kadrını bilsin yer Şadlı mekanımda jürsin zavgı sapa sürsün yer Nur zamanda viskenimi iri zaman dersin yer Canımdan aziz anam dip hürvatandı sürsün yer Kudretli kışlarında kürsüp kalka kızmedet Kürsüp kalka kızmedet Av süy vatandı süyelende sıyla kalktı küşbener Halk hizmetini pişirgendi azamatka üsbener Ulu iste kolga alsan jümsen küştü savjiger Minnetin palvanı bolsan üstü tavnılsan yiger Yerlikten kılına ılayıp ısıslevdi adet yet Isıslevdi adet yet
jasavdi isli talab minnet et isli talab minnet et Tilesing qurgun jasavdi isli talab minnet et minnet et minnet et minnet et Rahmet, sağ болың. Muhammed бақсымыз жас бақсы болғанымен бұл бірнеше президенттердің алдында осындай милли қосықларды айтқан бақсымыз болып есепталады. Рахмет айтамыз. Sağ болыңlar. Олай болса, келің осы сәубетімізді осы каруан хақында басысақ, яғни цивилизация, мәдениет һәм ағартушылық каруаны. Мақсеті не, қашан басланады, я басланды ма? Ma'rifat karvoni endi o'zi kechqurun biz bir guruh mutaxassislar, o'sha targ'ibotchilar keldik. Bugun bir kunlik safarimiz. Hozirgina masalan Baxshi ukamizni qo'shig'ini eshitib bir narsaga alohida e'tibor berish xohlardim. Qoraqalpoq xalqi bu o'ziga xos katta madaniyatga, katta tarixga ega bo'lgan xalq, o'zining qadriyatlariga ega bo'lgan xalq. Ana shu qadriyatlar millatning mavjudligini belgilaydi. Uni hayotini mustahkamlaydi, kelajagini ta'minlaydi. Biz ayni o'sha maqsadimiz Respublika Ma'naviyat targ'ibot markazi faollarining shu kunlarda 3 ta guruhda respublikaning 3 ta hududida yuribmiz. Farg'ona vodiysida bir guruh, Buxoroda bir guruh va kecha Xorazmda bo'ldik, bugun Qoraqalpog'istonda, Nukusda. Bu safargi bizning uchrashuvimiz, yurishimiz ziyolilar bilan uchrashuvlar. Ziyolilar millatni tayanchi, ziyolilar millatni rag'batlantiruvchi kuch. Ziyolilar millatning qalbini uyg'otadigan, ruhini uyg'otadigan, tashabbusga chaqiradigan, kelajak oldidagi daxldorlik hissini uyg'otadigan katta bir manba. Ana shu nuqtai nazardan prezidentimizning topshiriqlari bilan o'sha ziyolilarning faolligini oshirish kerak. Ziyolilarning jamiyatdagi o'rnini, mas'uliyatini va ularning kelajakka bog'liq bo'lgan faoliyatini qaysidir darajada rivojlantirish, takomillashtirish zaruratga aylanib qoldi. Bu bevosita ma'naviyat bilan, ma'rifat bilan bog'liq bo'lgan jarayon. Insoniyat tarixi, ko'p ming yillik tarixi shundan dalolat beradiki, qanday davrda, qanday jamiyatda agar axloq mustahkam bo'lsa, ma'naviyat chuqurlashgan bo'lsa, inson, har bir tirik jon o'zini inson sifatidagi qadriyatini tushunsa, o'sha jamiyatda barqarorlik bo'ladi. O'sha jamiyatda taraqqiyot bo'ladi. Orzu havaslar ko'payadi, ezguliklar ko'payadi. Bugun prezidentimizning bizni oldimizga qo'ygan vazifasi butun respublika viloyatlarida shu mamlakatning ziyoli qatlami bilan uchrashish, ziyoli qatlamning faolligini oshirish masalasini qo'yganlar. Albatta Qoraqalpog'iston bu borada katta fan, madaniyat sohasida erishgan yutuqlari bor. Biz birinchi marta bo'lmayapmiz Qoraqalpog'istonda va uzoq yillardan buyon qaysidir darajada xizmat yuzasidan kelib, shu narsaga guvoh bo'lamizki, Qoraqalpog'iston bu o'ziga xos madaniyat, yuqorida aytganimdek, o'ziga xos qadriyat. Lekin tarixiy taqdir bizni bir makonda yashash imkonini berdi. Bu qaysidir darajada turkiy til nuqtai nazaridan ham, madaniyat nuqtai nazaridan ham, adabiyot nuqtai nazaridan ham biz yagona xalqmiz, yagona taqdirmiz. Bitta makonda yashaymizmi, shu makonning qaysi hududiga bog'liq bo'lmasin, qandaydir voqea bo'lsa, o'sha voqeaga hammamiz daxldor ekanligimizni tushunishimiz kerak bo'ladi. Va O'zbekiston degan umumiy xonadonimiz, 40 millionga yaqin a'zosi, aholisi bo'lgan O'zbekiston degan mo'tabar bir mahobatli oila. Ana shu oilaning tinchligi, barqarorligi, taraqqiyoti uchun hammamiz daxldormiz. Kim bo'lishimizdan, qaysi sohada xizmat qilishimizdan qat'iy nazar.
demak bugun bizning Qoraqalpog'istondagi uchrashuvlarimiz o'sha Qoraqalpoq davlat universiteti, ped institut va boshqa bir qator o'quv yurtlarining professor o'qituvchilari, olimlari, ilmiy tadqiqotchilari, doktorantlar, magistrlar bilan uchrashamiz va aytish mumkinki, bizning ma'rifatli jamiyat qurish vazifasi davlat tomonidan oldimizga qo'yilgan vazifa. Bugun shuni yangi bir bosqichga olib chiqishga qaysidir darajada xizmat qiladi bizning safarimiz. Va o'sha ma'rifatli jamiyatgina o'zini o'zi himoya qilishi mumkin, o'zini o'zi asrashi mumkin, o'zini o'zi rivojlantirishi mumkin. Ana shu yo'lda bugun mana katta bir mutaxassislar bilan kelganmiz. Bular ham albatta bir o'zini taassurotini, nimalarni gapirishi mumkin. Rahmat. Narzulaga shu o'rinli ta'kidladingiz. Shu ma'rifat karvoni ma'naviyat festivali deyiladigan bo'lsa, men xursand bo'lib ketaman. İçimdan xursand bo'laman. Sababi albatta Qoraqalpog'istonga kelsak, dilimizga yaqin bo'lgan bir ajoyib do'stlarni ko'ramiz. Har gal qayerga borsak, ma'naviyat ishiga fidoyi bo'lgan, ma'rifatga umrini baxshida etib kelayotgan insonlar bilan suhbatlashsa odam boshqacha bo'ladi. Mana Xorazmda bo'ldik. Uchrashuvlar juda chiroyli o'tdi, mazmunli bo'ldi va bu yerga kelganimizda ham mana Todlimurod og'a doim ma'rifat ishiga fidoyi inson quchoq ochib kutib oldi. Narimon ham shu yerda o'tiribdi mana. Birgalikda kayfiyat yanada zo'r bo'ldi. Bugun hozir aytganlaridek biz ilm dargohlarida, ta'lim muassasalarida bo'lamiz. Bu suhbatni o'ziga xos bir bog'lanadigan jihati bor. Kayfiyatni chog'lanadigan bir jihati bor. Sababi biz albatta suhbatimiz Ibrohim Yusupovdan so'z ochiladi. Mana siz ham o'qidingiz hozir she'rni. Va To'libbergan Qayibberganov bizlarni birlashtiradigan jihatlarda va yana aytiladigan bo'lsak, Ajiniyozdan Berdimurod Qarg'aboy o'g'li Berdaqdan keladi. Men qaysi joyga borsam, jigit bo'lsang Arislon kibi tug'ilgan, doimo sen xizmat etgil xalq uchun desam, davomini xalq aytib ketadi. Va ana shuni o'zida da'vat bor. Xalq uchun xizmat qil, xalqning birligi, og'iz birligi bu tinchlikka, do'stlikka poydevor degan mazmun anglashiladi. Shuning uchun ham Abdulla Oripovning she'ri bor. Maqsad bir bo'lmasa jam bo'lmagaymiz, jam bo'lsak boshimiz ham bo'lmagaymiz. Vatan bir g'oya, bir do'stmiz birodar, dunyoda hech kimdan kam bo'lmagaymiz dedi. Ana shu birlik, ahillik haqida gap ketadi. Shuning uchun ham mana Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazi, Islom xalqaro islom sivilizatsiyasi markazi mana shu jarayon birgalikda amalga oshirilyaptiki, bu hozirgina aytganlaridek ziyolilarning o'rni, ilmning qiymati, olimning rutbasi qay darajada bo'lishi kerak degan mazmun. Davlatimiz rahbari bu jihatni ustun qo'ydilar. Ilmga, ta'limga, muallimga e'tibor yanada yuqori bo'ldi. Hozirgi yaratilayotgan sharoit va imkoniyat, imtiyozlarni ko'rib inson ruhlanadi. Mana meni o'zim ham folklorshunosman. Qoraqalpoq folklori bo'yicha ham Qabil Maqsetovni kitoblarini ko'proq o'qib mutolaa qilganmiz. Hozir baxshini eshitib, juda xursand bo'ldim. U yerda Rashid og'a ham birgalikda biz san'at va madaniyat institutida ishlaganmizda. Ana shu jihatlarni ko'rib bir boshqacha odam bir to'lqinlanadi-da. Mana shu birlikka ko'z tegmasin. Baxshi bo'lgandan keyin yaxshi bo'ladi, san'atkor naqshi bo'ladi. Albatta unga baxshida so'zlardan aytamizda. O'zi ham so'zi toza, eli yurtga ovoza, baxtimga omon bo'lsin, dostonbi ham shahnoza desam bo'ladi. Shuning uchun mana Muhammadni baxshilikdagi aytgan shuni ko'rib inson ruhlanadi. Mana shu bir narsaga e'tibor qilaylik. Bizni hozir aytganlaridek o'zligimizni bilishimiz uchun tariximizga nazar tashlaymiz. Chunki diniy, dunyoviy ma'rifat bizni birlashtiradi va unda kelajakka nazar bor. Shuning uchun ham har bir xalq o'zini aslini, naslini, go'zallik faslini bilmoqchi bo'lsa, tarixga nazar tashlaydi. Shuning uchun ham bu suhbatimizda diniy va dunyoviy ma'rifat karvonida shu bo'ldi. Mana Abdurasul ham xuddi shu niyat bilan va bugun hozir suhbatga kela olmadilar. Shukurullo Umarov xalqaro Imom Buxoriy nomidagi xalqaro ilmiy tadqiqot markazidan
mana ularni kelishi, bular islom sivilizatsiyasi markazidan. Bu birlashtirsa pedagog ham bor, folklor ham bor, siyosatshunos ham bor, din ma'rifat bo'yicha mutaxassislar bor. Hammasini maqsadi mana shu birlik, ahillik bilan bog'liq. Shuning uchun ham xalq uchun deb hali Berdimurod Qarg'aboy o'g'li Berdakni fikrini keltirgan paytimda mana shu xalqparvarlik, elparvarlik degan tushuncha, g'oya bor. Mana shu g'oyani negizi zamirida ilm turadi, ilm ma'rifat birlashtiradi. Bilim bilan ma'rifatning tutqichi, ilm ila ikki dunyo ochqichi deydi Qo'shko'priklizoda. Demak, bu mana shu birlik, ahillik masalasida biz juda ko'p uchrashuvlar bo'layotganda. Kecha Xorazm viloyatiga borganimizda Bekzod Abdurahimov juda bir chiroyli uchrashuvlarning sababchisi bo'ldi. Biz qatnashdik, u yerda ustozlar bilan, talaba, magistrantlar bilan uchrashdik. Bugun Qoraqalpog'istonda undan-da ziyoda bo'lishiga hech qanday shubha yo'q. U ham go'zal bo'ladi. Mana shu uchrashuvda ham xuddi shu jihatni ko'ramiz. Mana eng muhimi tizimli ravishda tashkil qilishga bog'liq. Shuning uchun ham Totlimurod og'am mana shu jihatga qayerda uchrashuv bo'lsa juda chiroyli shaklda. Mana hozir biz Mo'ynoqda ham bo'lganmiz. Taqiyatoshda bo'ldik, Kegeyli'da bo'ldik o'shanda oldin kelganimizda. Bu gal ham xuddi shunday zavq-shavqni o'zimiz ham olamiz va baxshida etamiz degan umiddamiz. Abdurasul, nima dedingiz? Albatta, ustoz. Bugun kunda mana ma'rifat karvoni butun viloyat bo'ylab mana Qoraqalpog'istonga ham yetib keldik bizlar. Bu ma'naviyat karvoni bilan birgalikda Islom sivilizatsiya markazi, ya'ni prezidentimizning loyihalari, tashabbuslari bilan bu tashkil etilayotgan Islom sivilizatsiyasi markazi mega loyiha deb bugungi kunda nom olyapti. Bu mega loyihani atrofida barcha olimlar, ziyolilar ham o'tgan yili 2024-yilda 500 dan ziyod olimlar yig'ilib Islom sivilizatsiya markazini o'sha ekspozitsiyalarni boyitish, ularni barpo etishda ularga qo'yilayotgan artefaktlar, umuman o'sha boyitish maqsadida olimlar birlashib bu yerda prezidentimizga murojaatnoma ham yo'llashgandi. Misol birlashib, bir bo'lib olimlarimiz o'sha birlashaylik degan maqsadida. Bugungi biz mana ko'rib o'tyapmizki, haqiqatdan o'sha Xorazm viloyatlarida umuman targ'ibot, tashviqot ishlarini olib borayotganimizda o'sha prezidentimizning olib borayotgan o'sha mega loyiha atrofida barcha olimlar jipslashganligini guvohi bo'lyapmiz. Kecha mana ustozimiz aytib o'tdilar, Xorazm viloyatida borganda o'sha sivilizatsiyaga bo'layotgan 800 dan ziyod loyihalar taklif etishgan olimlarimiz tarafidan. Bularni birinchi qismi misol 300 dan ziyodi shartnomalar tuzilib, olimlarga o'sha rag'batlantirish uchun pullarni o'tkazib berilib, mana shunaqa bosqichma-bosqich amalga oshirilayotgandi. Hozir bu olimlarimiz yana o'zlarining fikrlarini berib, o'zlarining yangi loyihalarini berib, o'sha islom sivilizatsiyani eksponatlarini va har bir qo'yilayotgan u yerdagi artefaktlarga o'zlarining fikrlarini berib, yangi loyihalarini, yangi fikrlarni biz mana ustozlar bilan birgalikda bularni olib va o'sha bizlarni Islom sivilizatsiya markazida o'sha shtab tashkil qilingan guruh olimlarimiz bor. Bularga ular yo'llaniladi, ular bilan bamaslahat bularni loyihalarini ham butun jamiyatimizga, butun olimlar o'rtasida muhokamaga qo'yilib, ularda ham har bir olimlarimizning berayotgan fikrlari, mulohazalari e'tiborga olinib, kelajakda yanada olimlar bilan birgalikda jipslashib ishlashga harakat qilinyapti. Juda yaxshi. Rahmat. Endi sizlar men suhbatimizni davom ettirib kelib turibdi, biroq syujetlar yanada me'morlarimiz bor ekan. Өмірдің o'zi karvonda. Birov yo'ldan qo'siladi, birov yo'lda qoladi. Biroq sol karvonning ishinde baxtli ham baxtsiz odamlar bor-da. Baxtsiz odam kim desa, manzilin maqsadi yo'q odamlar. Tek karvonga yerib, kim qayoqqa borsa so'g'an. Al aniq qayoqqa boradi, biz o'zining maqsadi bilan karvonga qo'shilib, yo'lda bir-birine ko'mak beradigan odamlar, ol baxtli odamlar bor. Sol aytganday, har birimizning maqsadimiz bo'lg'ay, o'g'an yersetigan darajada sonday kuch-quvvatimiz bo'lg'ay deymiz. Yana bir marta Qoraqalpog'iston Respublikasына xush keldingiz deymiz. Vaqtingizni ajratib kelganingiz uchun minnatdormiz. Sog' salomat bo'ling. Olay bo'lsa, biz ko'rsatuvimizni davom etamiz. Hamma bala bo'lgan. Aslında da balalik vaqtın bir kulib, bir baxtli, bir yüz chiroy menen eslaydi-da odamlar. Sol aytganday, tanimali insonlarning balalik vaqti qalay o'tdi ekan?
Дұрыс айтасыз. Мінекей балалық демекші күні ертең халықаралық балалар күні. Сол орында мағлұмат орында айтып өту орынлы 1950 жылдан басылап, яғни бірінші үйін халықаралық балалар күні сыпатында белгіленіп келінетұғын екен. Бұнан көзленген мақсат болса, балалар құқылары, еркінліктері, хәтте мәплерін қорғау болып табылады. Олай болса, және бір мәрте айтамыз, елімізге танымалы актриса Роза Пиязова хақында, яғни оның балалығын естиміз. Мархамат. Демалыс күні хақында сөз етілгенде, әлбетте кім қайтып өткереді деген сұрау қойылады. Сондай кәсіп иелері бар, олар har қандай күнде де халық қызметінде. Осындай кәсіп иелерінің бірі мәдениет һәм көркем өнер қызметкерлері. Театр қызметкерлері болғандықтан біздерге бір демалыс күн жоқтай. Себебі халық демалған кезде байрамларда біздер демалмаймыз. Себебі халық үшін қызмет етуіміз керек. Әр бір байрамда халық демалса, біздер балалар үшін сондай тамашалар қоямыз, спектакль қоямыз. Себебі олар келіп көру керек. Балалар демалған кезде біздер ұлыма демалмаймыз. Солар үшін кеуінен шығатын спектакльлерді, тамашаларды, мысалы жаңа жыл тамашаларын, соларды қоямыз. Енді балалыққа қайтсам, мен расында да Нүкістің өзінде туылдым. Театрға жақын үйіміз, істеп отырған театрымда өзімнің әкем істеді. Бұрын қазіргі Бердақ театрының зданиясы еді. Кейін жас тамашагерлер театрына берілді. Мен сол кезде кішкене кезімнен басылап папамның ізінен қалмай театрға келетұғын едім. Кулистің қапталында тұрып спектакльлерді көрдім. Мына екінші этажға мінетұғын лестница бар еді, содан балкон бар еді бізде бұрынғы кезде. Сол балконнан қарап тұратұғын едім. Азыр өзім театрда істеп атпан. Har бір спектакль болған сайын, кабинетлерді көрген сайын өзгеріс болды, бірақ бәрібір менің өзім балалық кезім есіме түседі. Себебі осы театрдың мына музейдің орнында, қазіргі музейдің орнында жазғы театр бар еді. Жазғы театрда кеште спектакльдер болатын еді. Театрдың бір спектаклінде қалдырмай кеп көретін едім. Өзім әкем мен әкемнің ойнағанларын. Адам балалық шаққа қайтқан кезде бір қуанасың. Көп нәрселерді еслейсің. Мектепке алғашқы барған кезің, сен ұстазыңның әріп үйреткендері, әмде достарың, неше жыл өтті, азыр қарасақ 60 жылдай. Сол кездегі өзіммен бірге ойнаған достарымды, қоңсыларды көрсем, бұрынғы балалық шаққа қайтып кетеміз да, еслейміз. Бір-біріміздің үйімізге баратын едік. Қоңсымның үлкен кемпір апасы бар еді. Ол үйде 10 бала, біздің үйде 9 бала еді. Сонда біздер апасы біздер үшін көже пісіріп қоятын еді. Ойнап отырған кезде, сағат 11-дің кезінде барып бір үйдің баласындай сол апаның пісірген жармасын, көжесін ішіп қайтатын еді. Бір үйдің баласындай болып ойнайтын еді. Есік деген ілінбейтін еді. Кешкі 11-12-ге дейін балалар, қызлар бәріміз біреуміздің үйімізде барып, біреуміздің үйімізге келіп, сондай бір жақсы ойнап, елі есімде, ұмытпаймын. Соларды есілсем, сағынамын соларды. Актриса, режиссер Роза Пиязова менен сәбитлесер екенбіз. Біз оның балалық дәуірі, театр, пайтақ, Нүкіс менен байланысылы сол демлерді, жылларды ядға түсірдік. Har спектакльді қойған кезде біздер қазіргі дәуірдің балалары өскен, себебі сана сезімі өскен, олар алдыға ілгеріліп баратыр, телефон, компьютер дегендей бір хәмме нәрсесі бар. Бірақ сонда да спектакльге мен har бір спектакліме өзімнің қойған спектакльлерге біздің өзіміздің Қарақалпақтың үріп әдетлерін, мысалы бірінші сәлемдесуді ұмытпасын демен. Кейін тәртіпті, үлкенді сыйлауды, сондай нәрселерді қосқым келеді. Har бір спектакльге милли ойынларды қосамын. Себебі олар бұрынғы милли ойынлар, оларға масластырамыз, бірақ олар ұмытпасын. Сол бұрынғы дәуірдегі милли, мысалы түлікшек, әуелемен дөулемен, көз байламашақ,
қуыспашақ ойынларды сол спектакльдің ішінде іслеп, сол балалардың сіңдіремен аңына. Сон бірінші рет көрген кезімде, менің ақылығым көрген кезде, апа осындай ойынлар болды ма деді. Біздердің кезімізде ойнайтын қуыспашақ, көз байламашақ дегенде не соларды көріп балалар қызығып басылады. Біздерге қазіргі балалардікіндей шариғат ондай жаратылмаған еді. Қазір әрбір мектепке барсаң сондай қуанасың, балалар үшін әмме нәрсені, бақшада да әмме нәрсені жаратып қойыпты. Қуанамын олардың алдыға ілгерілеп, әттекі мектеплерден сондай білімді балалар шығып жатырыпты. Біздің балалар сол оқуды біткергеннен кейін шетелге барып оқып, сондай өзіміздің елдің атын шығарып жатырыпты. Бұл біздің үшін қуаныш. Енді ол кезде де болды, бірақ қазіргі дәуірде балалар өскен, көп рауажланған. Бақыт деген не деген сұрауды бергенде, қазақтың бір шайыр қатты қиналған екен. Сонда айтыпты, бақыт деген бұл сенің бала күндерің, бақытсыз-ақ өмір сүріп жүргенің, бақытын да басқасын да білмеуің, бақытты боп ойнап күліп жүргенің деген екен. Сондай ең бақытлы, әрбір инсанның ең бақытлы күні бұл балалық шағы. Санаға білесіз бе, саламатлығымызға зиянын тигізетұғын топ 10-лықтың ішіне әйне темекі кіретұғын екен. Яғни темекі өзінің құрамына 400-ден аслам зиянлы бірікпелерді жәмлейтұғын екен. Және де ең қауіплі болған никотин бар екен құрамында. Расында да және бір қызық мағлұмат, енді көпшілік білсе керек. Сол темекі шегіп атырған адамнан көрек, атрапындағы адамдар көбірек зиянланады екен. Және көпшілік сол шегетұғынлардан сұрасақ, не себеп шегесіз десе, сол көпшілігінің жауабы нервін тыныштандыру үшін дейді. Негізінде рас ол сол нервтің өзіне зиян екенін білсе де, және сол құтысына жазып қойса да, негедір сол нәрседен пайдалануға көш болады. Біздер бұл гәплер бекарға айтпадық. Осы темекі шегу хақында даярланған ролик бар, оның зиянлары хақында біргелікте тамашалаймыз. Темекі шегу, инсан өмірін қысқартатұғын, өкпе, жүрек һәм қан тамырларын зиянлайтұғын әдет. Темекі түтінінде 7000-нан зият химиялық элементлер бар болып, олардың 70-тен асламы рак кеселіклеріне алып келуі мүмкін. Темекі түтіні тек сізге ғана емес, атрапыңыздағы балалар менен, жасы үлкен адамлардың денсаулығына да зиянын тигізеді. Сіз шеккен темекі түтіні балаларыңыздың дем алуын қиынластырып, жүрегін әлсір етеді. Көпшілік инсанлар темекіні стресске қарсы шешім деп ойлайды. Бірақ шын мәнісіне келсек, ол сіздің организміңізді зәһәрлеп, еркін дем алуыңызға кері тәсір етеді. Өкпеге кірген темекі түтіні бұл зәһәр. Ал зәһәр болса, организміңізге жиналып, жүрек ауруларына, рак һәмде дем алу жолларының бір қанша кеселіклерінің пайда болуына жол ашады. Сіз өзіңізді һәмде шаңырағыңызды қорғамақшы болсаңыз, темекіден ваз кешің. Өйткені сіздің өміріңіз бейбаһа байлығыңыз. Таза хауада демалың, жаңа өмірді баслаң. Есіңізде болсын, темекі бұл зәһәр. Ал сіз болсаңыз, өз өміріңіздің иесісіз. Бүгін темекіден құтылатұғын көп. Өзіңізді һәмде жақындарыңызды қорғаң. Біздерді енді тамашалап атырғанларға
Assalomu alaykum. Dasturxon atrofida o'tirgan bo'lsangiz, kimdir o'quvga, kimdir imtihonga, kimdir жұмыслары менен асығып отырған болса, сол мақсатларыңызға ерісуде бір hech qanday to'sqinlik болмауын тілейміз. Және бір мәрте ескертеміз. Бүгін сол темекі, яғни улма шегушілікке қарсы күресетін күн, соның үшін мейманымызды мұрат еткенбіз. Әлбетте, таныстырып өтемен Абу Бакиров Азамат Республика қанегелестірілген рухи саламатлық ілімі әмде әмели медицина орайының наркология қызметі бойынша Қарақалпақстан Республикасы филиалы нарколог Шпакера. Ассаламу алейкум, студиямызға қош келіпсіз. Ассаламу алейкум. Енді ең бірінші сұрау, қалай құтылуға болады деген сұраудан бастайық. Себебі көпшілікті қинайтын сұрау. Инсан сол барып емленгеніменен құтыламайымса, өзіне байланысты ма көбірек қалай болады? Ең бірінші нәубетте нәшебенділік кеселігі бұл дүния жүзілік кеселік, әмме дүния жүзі бойынша бұл машқала үлген. Емленуге келген науқасларды ұзақ мүддетлі мәжбүри тәртіпте емлейміз. Һәм бұл біздердің берген емлену процесі бұл қосымша жәрдем сипатында. Ең тикарынан науқастың осы кеселіктен құтылу үшін өзінде бір қандай да мақсат болу керек. Психологиялық жақтан, мысалы үшін, өзінде бір қояман деген, сузаттан құтыламан деген бір алдында бір мақсаты несі болу керек. Егер ондай мақсат болмаса, қанша мәжбүрлеп, қанша оңғайғамен пайдасы жоқ. Өзінде мақсат болмаса, ұмтылыс болмаса, бұл кеселіктен біздердің шығарып алуымыз қиын болады. Біздердің емлеп, мысалы үшін, берген дәрілер, нелер, олар тек қосымша жәрдем сипаты. Мақсаты болу керек, құтыламан деген миында сондай программа жарату керек. Һәм сол тикарда өзін нетіп бару керек та, рауаждандырып, сол мақсат бойынша алға қадам жасаса, осы кеселіктен құтылу мүмкін. Және бір сұрау, 10-15 жылдан бері сол шегетұғын енді құтыла алмаймын ау деген инсанлар сол сіздерден жәрдем күтпей өзі қоя ала ма? Әлбетте, бұның жаңа айтқандай өзіне мақсат қойса, яғни күш тапса, күшлі, мысалы үшін, сигареттің орнын басушы басқа да бір нәрсеге алаңлап, өзіне пайда келтіретін, денсаулығына пайда келтіретін затларға алмастырып білсе, осы заттан құтылу мүмкін. Шыда жақсы, енді емлеудің қандай түрлері бар, солар хақында да айтып өтсеңіз. Енді біздерде тикарынан наркологиялық несінде емлеуде стационар һәм амбулатор бөлінеді екіге. Амбулатор бұл жеңіл дәрежедегі кеселікке шалынған һәм ерте дәуірде анықланып, осыдан құтылу мақсатында ерте анықланған кеселерді біз амбулаторда неде 2 айлық, 3 айлық ұзақ мүддетте қолына жазып береміз, һәм сол дәрілерді ішіп жүру арқылы бұл өз еркімен қояды. Бұл амбулатор лечение болады. Бізде стационар емлеу болады, бұл мәжбүри тәртіпте. Енді наркомания кеселігі болған себепле бұл ұзақ мүддетті давам етеді емлеу. Ең бірінші, ең кемі 2 айлық. 2 ай, 6 ай, 9 ай, 12 ай, 18 айға шекемгі емлеу нелері мәжбүри тәртіпте алып барылады бізде. Енді бұл кеселіктің ауыр жеңіл дәрежесіне байланысты. Бізде ерте анықланған наркомания бойынша, мысалы үшін, наркотик препаратлардың қайсы түрі, қайсы дәрежесі, мысалы үшін, жақында басылағалар болады, ұзақ мүддеттен бері шегіп қолданып кетірғалар болады, солардың дәрежесіне, несіне, жағдайына қарап, емлеу уақыты мүддеті белгіленеді бізде. Сондай жақсы. Енді Мұхаммед бақсымыздан және бір қосық естісек, кейін сәубетімізді давам етсек, Мұхаммед, қандай қосық естісеміз? Енді жаңа айтып өткенімізде, Өзбекстан Қарақалпақстан халық шайыры Ибраим ағаның сөзінен, Ибраим Юсуповтың сөзінен айтып беремін. Мұң қалмас деген халқымыздың жүдә бір жақсы көрген қосығы бар. Осы қосықты атқарып беремін, мархамат.
başı jaynap turgan şağlarda Qara tağdın qabağından toң qalmaz Vapalı dost seni körgen vaqtlardan Közde qaygı kökrekte muң qalmaz Muң qalmaz Yelsigen jigittin tasar devleti İnsanın insanğa artsa hürmeti Gülşanlarda aşılmayın gül kalmaz Gül kalmaz Şalkıp akkanı bir darya taraylesin Şu daryadan su kalmaz, su kalmaz Av yelesine yoşlandırsa zamanın Jara sığlı bular sürgeni devranı Dostlarsız payanı bulmaz Baksana Hiç kim olan yekiye tuğup ben kalmaz Tuğup ben kalmaz Rahmet, sağ bolun. Havazыңыз жаңылай жаңылай берсін. берсін дейміз. Елімізде инсан саламатлығы және де зиянлы ілеттерге қарсы күресу бойынша бір қанша іс-ілажлар және де үгіт насихатлау жұмыстары әмелге асырылып келмекте. Қазір сюжетімізді тамашаласақ, соң сәубетімізді давам еттіреміз. Осы мазмұнда таярланған сюжетімізге олай болса, нәметті береміз. Мархамат. Табиғатымызда қаншадан-қанша инсанлар туылғандан-ақ имканияты шекленген халда дүнияға келеді. Оларды көріп, қиялымыздан еріксіз бір пікір өтеді. Егер бұл адамға өзгелер сияқты имканият берілгенде еді, олардың да бір әлем арзулары бар шығар дейсен еріксіз. Ал айрым замаласларымыздың өз саламатлығын көз көрекі набыт етіп, өздеріне берілген шексіз имканиятын қадірсіздендіріп, біле тұра кеселік шақырып атырғандығына үнсіз қиналып ойға кетесе. 31 май халықаралық шегуге қарсы күресу күні. Яғни темексіз күн деп белгіленген. Міне осы мұнасібетпенен пайтақтымыз тұрғылары, сондай-ақ медицина қызметкерлері біргелікте таң азаннан 5000 қадем марафонын шөлкілместіріп, онда таңғы дене шынықтыру, белгіленген аралыққа жуыру, 5000 қадем жүру, дұрыс ауқатлану сияқты саламат тұрмыс тарзы үшін зарур болған барлық шынығуларды істеп, саламатлығыңызға әттібарлы болың сияқты шақырықты және бір мәрте үгіт насихатлады. Май айында толық спорт айлығы етіп президентіміз тарапынан белгілеп берілгендігі қала берсімдегі бірінші саналы медициналық диспансер қызметкерлерімен қатынасуында спорт министрлігі менен біргелікте 31 май темекіге қарсы күресу, 30 май астма кеселігіне қарсы күресу күнлері мұнасабатыменен мінекей сондай таза ауа, ашық ауада 5000 қадам жүру ләжі өткеріліп жатырды. Бұл ләжда мінекей медицина қызметкерлерден ібарат жамаатынан 200-ден астам қызметкерлер келіп, өзінің саламатлығын бекемдеу үшін азанғы дене шынықтыру, 5000 қадамдарды жүріп, өздерінің денсаулығын бекемдеп жатырды.
бұл ай давамында толық Қарақалпақ Республикасы бойынша барлық махаллелерде, барлық мекемелерде осындай 5000 қадам жүру, спорт шынығулары, таңғы дене шынықтыру шынығулары тұрақты түрде өткізіліп келінбекте. Өзім har күні азанғы уақытта сағат 7-лердің уақытында үйдің алдына шығып дене шынықтыруларын алып барамын шаңырақ ағзаларымен біргелікте, hamda кәсіпкерлердің арасында спортпен шұғылдануды, саламат тұрмыс тәрізін кеңінен жайдыруға өз үлесімді қосып жатырмын. Халқымызды har күні азанда дене шынықтыруларын өткізуге, спортпен шұғылдануға, hamda өзінің балаларын жас кезінен бастап спортпен дос тұтынуға шақырып қаламын. Заманауи медицинаның деректерінде темекі құрамында 20-дан артық зәһәрлі бірікпелер бар екенлігі анықталған. Олардың ішінде ең зәһәрлісі никотин болып есептелінеді. Жүрек инфаркты, стенокардия сияқты кеселіктер шегуші ағзаларда баслану қаупі жүдә жоғары болады. Егерде har bir адам өзінің денсаулығына ытыбар берсе, спортпенен шұғылланса, өзлерінің сол кесел болмайтынын, зиянлы әдеттерден жырақ болуды түсінбекті. Себебі зиянлы әдеттер, яғни темекі шегу, спиртлі ішімдіктерді ішу, бұлар адам организмі үшін әр түрлі кеселіктерді келтіріп шақырмақта. Бірінші кезекте өкпе рагына, ямаса бронхиал астма, бауыр жарақатлануы, миға тәсір етіп, оның бір рухан жетіспеушілігіне алып келмекте. Сол себептен хаммені спортпен шұғылдануға, өзінің денсаулығына ытыбар беруге шақыраман. Har bir insan өз денсаулығын қадірлеу керек деп білемін. Дене саламатлығы үшін түрлі шынығулардың ісленуі өз алдына пайдалы болса, соңғы жылдары кең жайып атырған йоганың нәтижелерін бүгінгі күнде көпшілік замандастарымыз өзінде сезініп, оны тұрақты спорт түрінің біріне айландырып, шұғылдануды әдетке айландырған. Try to feel silence, pure atmosphere at this time. Пайтақтымызда бірінші мәртебе Өзбекстан йога федерациясынан келген қанегелер, сондай-ақ Индияның тәжірибелі тренерлері Қарақалпақстанда йоганы елде рауажландыру, көбірек адамлардың саламатлығына ұнамды тәсір көрсетуіне үгіт насихатлау мақсатында Достық каналы бойында ажайып йога шынығуларына тренерлік етті. Йога бірінші адамның денсаулығына жүдә ахметлі. Бұда біздердің демалу системамызда күшлі ахметке ие деп ойлаймын. Себебі йогада жасарып, көзалласып, сұлу, қадды қауметке ие болып, һәм өздерімізді күн давамында тетік жүруге күш қуат береді. Йога спорт түрі деп есептелінеді, бірақ бұл өзгеше спорт түрі. Бұл денені жүдәем шынықтырып, өзгеше қылады адамды. Бұл санамен есететін спорт түрі болып есептелінеді. Спорт түріне келіп, өзімде һәмде өзіме ұқсаған аяқларымыз келіп, өз үстінде шұғылданып атыпты. Мағлұматларға қарағанда, темекі шегушілерде шекпей тұғынларға салыстырғанда 12 мәртебе көбірек жүрек қан тамыр кеселіктері ұшырайды екен. Бұның өзі де көрсетеді. Біздің сыртқы факторлар тәсірінде түрлі жағдайдағы стресс себебінен келіп шығатұғын жүрек саламатлығының төмелеу жағдайларында шегу тәсірінде бақыланған жағдай анағұрлым қауіплі һәм көрсеткіш дәрежесі де жүдә жоғары. 31 май темекіге қарсы күресу мөнәсәбәтіменен филиалымызда сондай саламат тұрмыс тәрізіне үгіт насихат қылу жұмыслары алып барылып жатырды. Қазіргі уақытта халықтың арасында саламат тұрмыс тәрізіне қайсы өнімлерді жеу, қандай зиянлы ілдетілерден аулақ жүру хақында осы жұмыслар алып барылып жатырды. Бүткіл жаһан темекіге қарсы күресу күнінде, яғни бұл темекінің адам организміне зияны, оның әрқилы ішкі органларда кеселіктерді келтіріп шығуы, оның ақбетлері хақында, бұнан басқа спорт, саламат тұрмыс тәрізіне әмел етуі хақында, олардың зиянлы ілдетілерден ары жүру хақында түсінік жұмыслары алып барылып жатырды. Зиянлы ілдетілерге темекі шегу, бұнан басқа әрқилы спиртлі ішімдіктер организм үшін кері тәсір көрсететін әрқилы психотроп препаратларды қабыл етуден аулақ жүру керек. Себебі бұлар организмге өзінің кері тәсірлерін көрсетеді, әрқилы кеселіктерді келтіріп шығарудан басқа онкологиялық кеселіктерден келтіріп шығару мүмкін. Саламат тұрмыс тәрізіне бүгіннен басылап әмел ету керек. Әрбір адам азанғы уақытта дене тәрбиесі шынығуларменен шұғылданып бару керек. Дене шынығулары бұл әрқилы кеселіктердің алдын алу, сондай-ақ рухи саламатлықтың тікленуіне үлкен ахметке ие.
және бақсымызбенен де азырақ сөйлессек, халық сыйлығының лауреатын алдыңыз, ондан басқа да халықаралық бірнеше сондай таңдаулардың жеңімпазсыз. Және қандай сапарлар бар жақын арада? Кеше хабарыңыз бар, жақын арада еліміз үшін, үш республика үшін үлкен бір жаңалық болды. Тәжікстанда болып өткен. Сол жерге барып, осы үлкен тәдбірде қатынасып келуге миясар болдық. Ол жерде президентіміз Шавкат Миромонович Мирзиев барды. Одан қала бір Қырғызстан Республикасының президенті, Тәжікстан Республикасының президенті үлкен бір келісімдерге халықтың пайдасына ерісті. Одан қала берді, алдымызда Құдай қаласа осы 13, 14, 15 июнь күндері болып өтетін Қазақстан Республикасының Алтай облысы бар. Яғни Катон Қарағай деген үлкен бір табиғатқа бай жер. Сол жерде Түркия әлемнің алтын бесігі деген үлкен халықаралық фестиваль болады. Яғни ол жерге қазір үлкен бір кең көлемде өткізбекші Қазақстан Республикасы. Ол жерге Харқия Республика, яғни Қарақалпақстан Республикасынан мен мұрат етілген болсам, Өзбекстан Республикасынан бар, Тыва деген республикалар бар, Саха Республика, Якутиядан өзінің фольклоршылар келіп атырды ол жерге. Құдай қаласа сол 13, 14, 15 июнь күндері сол жаққа дөретушілік сапармен кетіп баратырмыз. Жақсы, табыстар тілейміз. Жұда жақсы, Азамат, сізбенен де сөйлеуімізді давам еттірсек. Енді сол орында яғни нәшебендлікті емлеу процесі хақында айтып өтсеңіз, қанша уақытқа созылады сол орында бұл процесс? Нәшебендлік кеселігіменен емлеханаға келіп жатқан науқасқа бірінші нәубетте организмді ұлғымалық тазалау, яғни детоксикация деп айтылады бізде. Бұл бір күннен 5 күнге шейін давам етеді. Бір хәптеге шейін созылуы да мүмкін организмді, яғни зәһәрленген организмді зәһәрден тазалау. Әртүрлі дәрілік препараттар, сұйықтықтар құйып, организмді тазалап алу. Кейінгі процесі бұл әртүрлі қосымша кеселдіктер, яғни асқазан, бауыр, өкпе, бүйрек һәм басқаша қосымша кеселдіктер бар болса, солардың белгілері болса, соларды емлеу. Ол да осындай 10 күн, 5 күннен 15 күнге шейін аралықта давам етеді. Қалған уақыты психотерапия һәм реабилитация процесі болып айтылады. Бұл ең ұзағы 6 айға шейін давам етеді. Бірінші басталғаны 1 ай, 2 ай давам етеді. Ұлғымалық жағдайда сонда нәшебендлік кеселігімен келіп түскен науқастар ұзағы 3 ай, 4 ай, 6 ай давамында емленіп, толық емленіп шығу процесі біздерде давам етеді. Рахмет, енді сондай әдет бар, әмеміз гуамыз. Яғни көбінше бұнда өспірімлік дәуірде, мектеп жасында сол өзі қызығушылықпенен біреулер, айырымлар сол қасындағылардың мәжбүрлеуіменен сондай кіріп қалады. Енді сол үйінің ішінен бір жағынан қорыққанлықтан, бір жағынан сол қысынғанлықтан бұл затты көбінше балалар жасырады үйден. Жасырмай шегіп, емаса атып ұлыма осындай затлардан, зиянлы затлармен пайдаланады. Енді оны үйінің іші қалай білуге болады? О бала білдірмесе де. Қандай белгілері бар? Енді бірінші нәубетте темекі, қазіргі күнде жастар арасында темекі аспай дейді, сол жасырып пайдалану, шегу, бұл процесслерде адамның бірінші мінез құлқы өзгереді. Кейінгі жас өспірімлерде ер жету процесі, дауыстың жуанлаусуы, бірінші шеккенде неде пайда болып бастайды, мінез құлқы өзгереді бірінші. Ата-аналар көп балаларымен көп уақыт шұғылдану керек. Сөйлескен уақытта мінез құлқында өзгеріс, яғни болса, зерттеп бастау керек. Неден болып атыпты, оқуында ма, я басқа затында ма. Бір тәсір бар құласы. Құласы тәсір сезіледі балада. Соған қарап анықтауға болады ата-аналар. Жақсы. Енді және бір сюжетіміз бар, яғни астма кеселігі хақында таярланған, қысқаша соны тамашалап, кейін және сөйлетіміз давам етсек. Мархамат. Ана табиат көз сал.
онда жасап отырған har bir адам мазмұнлы өмір сүргісі келеді. Бұнда болса саламатлық тек арғы орында тұрады. Әлбетте сондай кеселдіктер бар, олар маусым таңламайды, жас таңламайды. Базыда өз үйіндегі базы нәрселерде кеселдікте тек арғы себеп болады. Бұл дем қыспа, қалт тілінде айтқанда астма кеселдігі. Кеселдіктің тек арғы белгілері һәм келіп шығу себебі неде? Бронхиалдың астма кеселдігі бұл дем қыспа деп аталады. Бұл өкпелі созылмалы кеселдігі болып, бронхлардың өткізудің төмелеуі, адамда жөтел пайда болуы, дем шығарудың қысылуы, һәм жабысқақ шықпайтын қақырықпен, өкпе сырылды белгілермен характерленеді. Бұл кеселдік кейінгі уақытларында көбейіп бармақта, себебі бұның себептері әрқилы аллергендер, өсімдіктердің гүлдеу дәуірі, тауық пәржіндері, яғни су аллергендері ол бронхиалды астма кеселдігін көбірек келтіріп шығармақта. Бұл кеселдік жасқа қарамайды, бұл кеселдік нәсілден нәсілге өтуі мүмкін. Егер анадан өтетін болса, 40%-ке өтуі мүмкін. Егер әкеден өтетін болса, 20%. Егер екеуінде де өтетін болса, онда 70-80% келіп шығады аллергия, бронхиалды астма кеселдігі. Бұлар емдеу ғана келу керек. Көпшілік адамдарда бастап түшкіріп, мұрнына су кетіп, көзі қызарып, мұрнына су кетіп көп жүреді. Олар әфуайы грипп деп ойлап, өздерінше ем алады. Шифакерге көрінбейді. Кейін ала бұл уақыттың өтуімен дем қыспа кеселдігін алып келеді. Сол уақытларында келіп кештеу болады, енді сол уақытларда ертерек алдын алып келіп емленген мақұл болады. Науқас әтібар қарату керек, неден болғанын анықтап болғаннан кейін шаңнан болды ма, басқа өсімдіктердің неден болды ма, көпшіктің пәрлері болады, жүндерден болса, сол аллергия анықтап болғаннан кейін соларға қарап, сол нәрселерге әтібар қарату керек. Көпшіктің жүннен болмаса, оларды өзгерту керек. Үйдің іштерінде жүн сақылайтын, мысалы палас, кілем, басқа кітаплар шаңға толтыратын, олар болмау керек. Үйдің ішінде таза болу керек. Айналарды аз уақытта ашып алу керек. Көп уақытта ашып қоятын болса, өсімдіктен шыққан шаңлар келіп, организм жоғары жолдарға өтіп, онда да аллергия шығару, кеселдік шақыру мүмкін. Соның үшін үйдің іші таза болу керек. Біз денсаулық, инсан саламатлығы хақында қанша айтуымыз, хикметлі сөздерден мысаллар келтіруіміз мүмкін. Легі инсан денсаулығы, саламат тұрмыс тәріс хақында айтылғанда бір хақиқат бар. Әрбір инсан өз денсаулығына өз уақытында қарауы керек. Денсаулық үлкен байлық, ал уақыт ізге қайтпайды. Енді көбінше сондай жақсы гәп бар ғой, кеселдікті емлегеннен гөрі оның алдын алған жақсы деп. Соның үшін мемлекетіміз тарапынан жақсы қарарлар шығып жатырды. Сол қашан екенін білмеймін, жақын арада сол дүканларда бола ма, сондай базарларда бола ма, сол темекілерді көрсетіп сату қадаған болды. Яғни жауып қоятын болды, керек адам тек сұрап. Бұның не керегі бар, себеп керек адам бәрі сұрап ала береді ғой деген сұраулар туылуы мүмкін. Кішкене балаларымыз көз түседі, оны алып атқанына көз қызығуы мүмкін. Әмін нәрсе қызығушы болады өспірім жасындағы балалар. Соның үшін ол ілажы болса көзге көрінбесе, оның ам тәсірі бар. Және бір көп мемлекетлерде тарихтан белгілі сол нәрселердің бақасын қымбаттатып жіберуі де сол оны аз пайдалануға бір себепші болады. Расында да. Олай болса, бақсымызбенен де азырақ сәубетлессек, жаңа айттыңыз, сол жақын арада фестивальлар бар деп. Ондан басқа да өзіңіздің қазіргі уақытта ұстазсыз, дұрыс па? Шәкіртлер таярлап жатырсыз. Оларда да бір жетіскендіктер бар ма? Қандай таңдауларға таярланып жатыр? Әлбетте, қазір өздеріңіздің хабарыңыз бар, Бақсылар мектебі. Қарапастар Республикасының Бақсылар мектебінде өзімнің тек арғы жұмысымды сол жерден магистратураны біткергеннен кейін сол жерден бастадым. Hem сол жерде шәкіртлікке балаларымызды алып сөйлерді. Қазір 6 шәкіртім бар. Әлбетте олар Өзбекстан көлемінде өткерілген. Яғни біреуі Бозотов фестивалда бірінші орынды алуға емесар болды. Тағы бір шәкірт қызымыз бар, Аружан деген, ол Ташкент қаласында халықаралық осындай жаңа Алтайға барып қатынасып қайттық, Қазақстан қатынасып қайттық, Тәжікстан қатынасып қайттық. Сондай халықаралық бір конкурс өткерілді. Таңлау. Мына Ташкент қаласында сол жерге барып біргелікті бірінші орынды алуға емесар болдық. Одан кейін тағы бір шәкіртім бар, Амирбек деген, Қырғызстан Республикасына бірге барып Бишкек қаласында болды, халықаралық таңлауда. Ол жерде екінші орынды алуға емесар болды. Әлбетте орындар алып жатырды. Ол халық намаларын үйретіп жатырды. Олардан
ұстаз болу дәрежесіне таярлап атамыз, Құдай қаласа. Juda yaxshi, Sharshama. Juda жақсы. Енді сорында Азамат бұл яғни нәшебентліктің, яғни бұл кеселіктің физикалық hamda рухи саламатлыққа тәсірі хақында да айтып өтсеңіз сорында. Бірінші нәубетте физикалық тәсірі нәшебентлік наркотик препаратларды пайдаланған уақытында бір мәрте, ямаса 2-3 мәрте пайдаланған уақытында организмге түскен нәрсе бұл инсанның май тоқымаларында сақланып қалады. Соларға бірігіп қалады. Кейін ол наркотик препаратты тоқтаттым, емлендім деп тоқтаттым деп ұзақ мүддеттен кейін, уақыттан кейін өзінің бір жеке жұмысларыменен, спортпенен шұғылданып, саламат тұрмыс дәрежесіне қадам қойып атырғанда уақытында, жұмыс істеп неткен уақытында көп теріліп, мына май клеткалары ериді. Физикалық жақтан қозғалыс болған уақытта май клеткалары ериді и соңсыз құрамындағы бағана қалып қойған наркотик препаратлар және қанға түсіп, адамда қарамлық деген зат пайда болады. Сол қан айланыс арқалы бас миге жетіп барып, және сол наркотик препаратларды қабылдауға адамның құмарын оятады. Физикалық жақтан денсаулығына әмме орган нелеріне зиян болады. Бұлар бірінші нәубетте асқазаны, бауыры, өкпесі, бүйрек, әмме органларына теңдей зәһәрді тәсір етеді, әмме органды әсте ағырын істен шығарады бұлар. Соның арасында екінші мәселе бұл бас миге көбірек зияны бар, яғни бас миге зәһәр тәсір еткеннен кейін бұның рухи жағдайы бұзылады. Рухи тәсірі, яғни науқас адам, наркотик препаратларын қолданған адам тез ашушақ болады. Атыраптағылардың несі дауысы, шауқымы жақпайтын болады. Адамlardan айырылып, ұзақласады, айырылады. Ешкімге атырап орталыққа нелерге бейпарқылық пайда болады. Инсанда өзіменен өзі аутизмға жақын да демек. Өзімен өзі, мысалы үшін, бір өзі қалу психиатрияда рухи, өзімен өзі ішкі дүниясымен сөйлесу, сондай процесслер пайда болады, рухияты бұзылады науқаста. Енді алкоголь хақында айтпадық, енді сіз азырақ айтып өттіңіз, бірақ қазір тикарғы ең көп күресіп отырған нәрсе сол алкогольға қарсы, яғни алкоголь ішімдіктерінен тию. Енді халқымызда сондай бір қате түсінік бар екен, яғни арасында соннан пайдаланып, азғантайдан пайдаланып тұрып, қан айланысты жақсы қылады деп. Негізі керісінше ол қанды қоюластырып, ұлыма оның азғантайы да пайда емес. Сол хақында да азырақ айтып өтсеңіз. Алкоголь өнімдері қазіргі күнде бізде ең көп ұшырасатын кеселік бұл алкоголь. Себебі наркотик препаратларға қарағанда алкоголь өнімдеріне пұл табу сәл аңсатырақ. Бұны ішуші адамлар бірден кесел болып қалмайды, бұл уақыт өтуіменен жылдар давамында рауажданатын кеселік. Ең бірінші науқастарда күзетіледі. Жас өспірім уақытында қызығушылықпенен, мектеп дәуірінде біткеру, ямаса жас уақытта отырыс уақытларда қызығушылықпенен бірінші мәрте ішіп көреді. Сол уақытта енді настроение көтеріледі, кейпияты көтеріледі. Одан кейін әсте ақырын себеппенен бұлар басанады. Той мереке болады, отырыс уақыт болады, солардан әсте ішіп организм әсте ақырын үйреніп барады жылдарда. Енді бұл бірден болатын процесс емес екен, демек әсте ақырлықпен организмге кіріп, ол үлкен кеселіктерге алып келуі мүмкін. Олай болса, біз ата-аналардан өтініш етеміз, сол қатты қолықпенен болса да, қаталықпенен болса да, балаларыңыздың тәрбиясына ітібар беріңіз. Себебі кейінен кеш болуы да мүмкін, қиын болуы да мүмкін онdan құтылуы. Уақытыңызды ажыратып келгеніңіз үшін сізден де, бақсы баламыздан да міннетдармыз, жұмысларыңызда табыстар тілейміз. Ешбір бала бұндай зиянлы әдеттерге жоламауын тілеп қаламыз. Әлбетте табыстар тілеп қаламыз. Бізге жатылған уақыт болса, өз жұмағына жетпекте. Хош, сау, саламат болың.